नमस्कार बंधुगण बंधु माने सर्वप्रथमे आपण मानकु इंग्राजी नववर्ष 2025 उपलक्षे हार्दिक शुभेच्छा एवं शुभ कामना। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत गुरुत्वपूर्ण अटे, बहुत ही खास अटे। तेबे बंधु माने आजिर ए वीडियो रे आमे माने जानिबा कन्या राशि व्यक्तिविशेष मानकर जीवन एही आसीबाकु थिबा इंग्राजी नववर्ष 2025 ठारू संपूर्ण भाव बदलिबाकू जाउअछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे गोटे बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकू जाउअछि, जहा द्वारा एमानक जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबा पई जाउअछि एवं पुणी थरे सेमानक जीवन रे खुशी फेरिबाकू जाउअछि। तेबे बंधु माने आपनकर जदि कन्या राशि होई थाए तेबे वीडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चिंत देखंतु एवं वीडियो को गोटे लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब कर दियंतु। एवं आपण माने जदि ईश्वर को सच्चा हृदय रे भक्ति करुथांती विश्वास करुथांती तेबे भक्ति एवं श्रद्धार सहित कमेंट बॉक्स रे जय माँ लक्ष्मी जय श्री गणेश अवश्य लिखि दियंतु। एही नववर्ष 2025 रे 4 गोटी प्रमुख बड़ ग्रह मानकर राशि परिवर्तन हेउअछि। सेमाने हेले देवगुरु बृहस्पति शनि राहु एवं केतु राशि परिवर्तन करने जाउछंती, जहा द्वारा आपण मानकर जीवन रे किछि बड़ हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे चालुथिबा समस्त दुख कष्टर अंत हेबा पई जाउअछि। पुनर्बार आपणक जीवन रे सूर्य उदय हेबाकू जाउअछि। तेबे आसंतु जानिबा एही नुआ वर्ष 2025 रे आपणकर जीवन रे कौन सब बड़ परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आजिर एही कार्यक्रमटी संपूर्ण जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। बंधु माने पूर्वरु आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथिला, आपणकर स्वास्थ्य रे बहुत समस्या देखा देउथिला, आपणकर आर्थिक समस्या देखा देउथिला, आपण ऋण नैथिले ऋण सुझी पारु नथिले, ऋणर भार आपणक उपरे बढ़ी बढ़ी चालुथिला, आपणकर परिवार रे खुशीर वातावरण नथिला, पारिवारिक कलह देखा देउथिला, आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर अजथारे खर्च हो जाउथिला, समाज रे आपणकर मान सम्मान पद प्रतिष्ठा नथिला, आपणकर प्रेम जीवन रे समस्या देखा देउथिला, आपणकर व्यापार वाणिज्य रे प्रॉब्लम देखा देउथिला, बारंबार लॉस हेउथिला, आपण को चाकरी प्राप्ति होई पारु नथिला, आपण मान जेउ दंपति माने संतान संततिर कामना रे थिले तांको संतान संतति प्राप्त होई पारु नथिला। तेबे बंधु माने एही भली जाहा भी समस्या आपण को जीवन रे चालुथिला ताहा एही इंग्राजी नववर्ष 2025 रे संपूर्ण रूप रे दूर हेबा पई जाउअछि। आपणकर जीवन रे पुणी थरे खुशीर माहौल देखिबाकू मिलिबो। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्य उदय हेबा पई जाउअछि। बृहस्पति आपणकर नवम भाव रे एही वर्षर आरंभ रे आपणकर भाग्य स्थान रे विराजमान अछंती। तो एही वर्षटी आपणको आपणकर भाग्य संपूर्ण रूप रे साथ देबो। आपण भाग्यशाली बनिबे, भाग्य रे आपणकर उन्नति आसीबो, भाग्य बल रे आपण समस्त क्षेत्र रे उन्नति करिवे। वर्षर आरंभ रु मई मास पर्यंत भाग्य आपण को समस्त क्षेत्र रे साथ देबो। आपण जदि सही समय रे कोनोसी बड़ इन्वेस्टमेंट करबा को चाहुचंती, कोनोसी जमी जमा गृह किंबा प्रॉपर्टी इत्यादि किंबा कोनोसी बड़ कार्यर आरंभ करबा पई चाहुचंती, जानवाहन क्रय करबा पई चाहुचंती, आपणको पई समयटी अनुकूल रहिबो। आपणको एथिरे निश्चिंत लाभ ही लाभ प्राप्ति हेबो। शेयर मार्केट स्टॉक मार्केट एवं ट्रेडिंग रे कार्य करुथबा व्यक्ति विशेष माननको एही वर्षटी अनेक गुड़िए सफलता आनी देबो। आपण को समय समय आकस्मिक धन लाभ हेबार जोग बनुअछि। एही वर्ष आपणकर गृह बा परिवार रे शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन मध्य होई पारे। आपणकर मन धर्म आड़ को अग्रसर होई पारे। एही समय रे आपण कोनोसी धार्मिक स्थान को यात्रा मध्य करि पारंती। पितांक सहित आपणकर संपर्क निबिड़ हेबो। आपणकर पिता आपण को समस्त कार्य रे सहाय्य एवं सहयोग करिवे। जेउ मानकर विवाह होई पारु नाही सेमाने विवाह योग्य होई जाइचंती एवं विवाह रे विलंब हेउथाए, विवाह स्थिर होई पारु नाही, तो एही वर्ष आपण को निश्चिंत भाव रे खास करी मे मास मध्य रे विवाह हेबर जोग बनुअछि। आपणको गृह को आपणकर मन चाहुथबा प्रस्ताव रे आपणकर विवाह स्थिर होई पारे एवं विवाह स्थिर मध्य होई पारे।
ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ 2 ଜଣ ମିଶି କୌଣସି ଫ୍ୟାମିଲି ପ୍ଲାନିଂ କରିପାରନ୍ତି। କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା ବା ସେମାନେ ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରୁନଥିଲା, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ନୂତନ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଅନୁକୂଳ ରହିଅଛି। ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ହାୟର ଷ୍ଟଡି ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବା ବିଦେଶରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ସେହି ଆଶା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପୂରଣ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନେଇପାରନ୍ତି। ଆପଣ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ଏହି ବର୍ଷ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣ ଯଦି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରେ ପରୀକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଖାସ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଲଭ୍ ଲାଇଫ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏ ବର୍ଷ ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ବିବାହର ରୂପ ନେଇପାରେ। ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଠିକ୍ ରହିବ। ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଭ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ପ୍ୟାଚଅପ୍ ଆଦି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଅଛି। ତ ଯେଉଁମାନେ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛନ୍ତି, ମେ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ନୂତନ ପାର୍ଟନର ମିଳିପାରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଜୀବନକୁ ନେଇ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରେମ ଜୀବନ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ବର୍ଷଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିଅଛି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସମାଜରେ ମାନ ସମ୍ମାନ ପଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିବେ। ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସେମିତି ତ ଛୋଟ ମୋଟ କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ପୂର୍ବରୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଜନିତ ସମସ୍ୟା ରହୁଥିଲା, ଆପଣଙ୍କର ରୋଗ ଭଲ ହେବାର କୌଣସି ନାଁ ଧରୁନଥିଲା, ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲେ, ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ପୁରୁଣା ରୋଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ହେଲ୍ଦି ବୋଲି ମନେ କରିବେ। ଆପଣ ସମାଜରେ ନିଜକୁ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିବେଶ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସମୟରେ ପାରିବାରିକ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଗୃହକୁ ଅତିଥିଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇପାରେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ କାମରେ, ଡିଜିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ସେକ୍ଟରରେ ଏବଂ ମାର୍କେଟିଂ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରକୁ ନେଇ ଆପଣ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ସାହସ ଏବଂ ପରାକ୍ରମ ବଢ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ତ ଆପଣମାନେ ଯଦି ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସମୟ ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ରହିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବଢ଼ାଇ ପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର କଷ୍ଟମର ବଢ଼ିବେ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ କୌଣସି ନୂତନ ବ୍ୟାପାର ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାରକୁ ନେଇ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବ। ଆପଣ ଟଙ୍କା କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢ଼ିବ। ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ବିଦେଶ ଯିବାର ସୁଖ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବେ ଏବଂ ବିଦେଶରେ ରହି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ବହୁତ ଅଧିକ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ। ଇମ୍ପୋର୍ଟ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ, ଲୌହ ଜାତିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶତ୍ରୁହନ୍ତା ଯୋଗ ବନୁଅଛି। ତେବେ ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କର ଗୁପ୍ତ ଶତ୍ରୁଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଶତ୍ରୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି କ୍ଷତି କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଋଣ ନେଇଥିଲେ ବା ଧାର କରିଥିଲେ, ଆପଣ ସେହି ଧାର ଶୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନଥିଲେ, ଏହି ବର୍ଷ ଆପଣ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କୋର୍ଟ କଚେରୀରେ ଯଦି ମାମଲା କୌଣସି ଚାଲୁଥିଲା, ତାହେଲେ ମାମଲା ଆପଣଙ୍କର ସପକ୍ଷରେ ଯାଇପାରେ। ଆପଣ ଏହି ବର୍ଷ କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ଜ୍ଞାନର ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନ କରିପାରନ୍ତି। ମଇ ମାସ ପରେ ଯେତେବେଳେ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର କର୍ମସ୍ଥାନକୁ ଗୋଚର କରିବେ, ତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ
ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ନାହିଁ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାକୁ ନେଇ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ। ତାଙ୍କୁ କୌଣସି MNC କମ୍ପାନୀରୁ ଜବ୍ ଅଫର୍ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ବସ୍ଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ବା ଉପର ଅଫିସରଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବନୁଅଛି। ତେବେ କନ୍ୟା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷମାନେ ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷ 2025ରେ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ ବା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ର ହେଉ, ତାହା ବୈବାହିକ ଜୀବନ ହେଉ, ତାହା ପ୍ରେମ ଜୀବନ ହେଉ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଆପଣ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଏହି ବର୍ଷ ଆସୁଥିବା ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭୁ ବିଘ୍ନ ବିନାଶକଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ସବୁଜ ଦୁବ ଘାସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଜପ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା।